علی کو دل سے پکارو تو بات بن جائے، علی کو دل سے پکارو تو بات بن جائے، مقدر اپنی سوارو تو بات بن جائے، مقدر اپنی سوارو تو بات بن جائے۔ دیکھو جمال نور منور علی علی، دیکھو جمال نور منور علی علی، آقا میرا ہے ساقی کوثر علی علی، آقا میرا ہے ساقی کوثر علی علی، میں ہوں غلام حیدر کرار اس لیے، میں ہوں غلام حیدر کس کرار اس لیے، لکھا تمام میرے کفن پر علی ہے۔ صحابہ محمد والے محمد۔ زیر شاعر حضرت باب الحوائج ابو الفضل عباس اور پیر زینب کے سر شاعر کے تو پڑھے گی حضرت عباس کی۔ پکارا دل سے کسی نے جہاں جہاں عباس، پکارا دل سے کسی نے جہاں جہاں عباس، مدد کے واسطے پہنچے وہاں وہاں عباس۔ سبھی مومنین کو عید سعید محبت مبارک۔ جشن کا آغاز ماشاءاللہ حدیث قصہ اور مناجات اور اشعار ہمارے تک صاحب کر چکے ہیں۔ خدا انہیں سلامت رکھے، زندہ باد پائندہ باد، وہ کفن والی بات کہی تو اس لیے دعا گو ہے خدا انہیں سلامت رکھے۔ خیر ہر کسی کی تمنا ہے کہ کفن پر علی ہو، خیر کفن میں کیا جب دل میں علی ہے تو پھر کفن کی ضرورت کیا ہے۔ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان غدیر میں آج کے دن جو یہ عید ہے اس لیے منائی جا رہی ہے کیونکہ جو بیان کیا ہے ابھی تک علماء نے یا کتابوں میں لکھا گیا ہے، کچھ نے کہہ دیا کہ مولا بنایا حضرت علی کو غدیر میں، کچھ نے کہا کہ ولایت کا اعلان کیا مولا کائنات کی غدیر میں، کچھ نے کہا کہ امامت کا اعلان کیا یا امام بنایا غدیر میں۔ نہ تو اعلان کیا ہے نہ بنایا ہے، یہ تو یاد دلایا ہے کیونکہ عالم ارواح میں اللہ ہم سے وعدہ لے چکا تھا، عہد کرا چکا تھا، عہد لے چکا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح ابھی ہمارے اجسام خلق نہیں ہوئے تھے، ارواح کی روحیں تھی، پاک تھی، یہ گناہوں سے آلود نہیں تھی۔ اس ٹائم میں اس پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا، عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیونکہ دیکھیں دو ہدایتیں ہیں، ایک ہے ہدایت تکوینی، ایک ہے ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی اللہ نے خود نے کی ہے، جس کے لیے کسی نبی اور پیغام جو کہ اللہ نے کی ہے۔ آپ دیکھیے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو جسے شعور بھی نہیں، اس کی آنکھ کی جانب کوئی چیز آئے کیا کرتا ہے؟ فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ اسے کہاں سے پتا چلا کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے پلک کو بند کرنا چاہیے؟ یہ ہدایت اللہ نے کی ہے۔ اور کیا آپ نے یہ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلا نہیں کہ تیرنا شروع کر دیا؟ کس نے ہدایت کی؟ اس نے کسے بتایا؟ یہ اللہ نے ہدایت کی ہے۔ تو ہدایت تک
تکوینی اللہ نے کی ہے. ہدایت تشریعی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے, رسولوں کو بھیجا ہے, پیغمبروں کو بھیجا. اللہ نے عہد لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کر لیا ہاں تو ہمارا رب ہے. تو اللہ نے تبھی کہا محمد تمہارے رسول ہیں اور علی تمہارے امیر ہیں. اور کی جگہ یعنی کہ اللہ پڑھا رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل. رسول سے مولا کائنات کی خلافت بلا فضل کیسے ہے؟ کیونکہ وہاں اعلان ہوا تو وہاں بھی بلا فضل ہوا. یہاں ذوالعشیرہ میں رسول نے اعلان کیا تو یہاں بھی بلا فضل کیا. اور کر رہے آپ یہ جو غدیر کا معاملہ ہے یہ تو یاد کہانی کرانی تھی, یاد دلانا تھا. کیونکہ رسول کے دوش پر سب سے بڑی ذمہ داری, رسول کا کام ہوتا واضح طور پر کر دکھا دینا اپنی زندگی اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے. رسول کے دوش پر سب سے بڑا کام مولا کائنات کی ولایت منوانا. لوگ بھول چکے تھے نا عالم ارواح میں وعدہ لیا اللہ نے. آپ کو کیا پتا, مجھے کیا پتا, بھئی معصوم تھوڑا ہی ہے. اس روئے زمین پر آئے تو اللہ کی وحدانیت کو بھول گئے لوگ, بتوں کو خدا مان لیا. اور کیا آپ نے اچھا رسول اللہ کی رسالت کو بھول گئے لوگ. اللہ نے اب ہدایت کے لیے بھیجا جناب آدم جناب نوح 1,23,000 پیغمبر رسول اللہ کو چھوڑ کر آئے. سب نے کیا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ یاد رکھیے گا ہر نبی نے کلمہ جو پڑھوایا ہے وہ مکمل پڑھوایا ہے. علی ولی اللہ کے بغیر تو کلمہ ہی مکمل نہیں ہوتا. غور کرنا. اچھا ہر کسی نے یہی ہدایت کی. آخری نبی آخری زمانے میں آخری نبی ہے, زمانہ آخری ہے اور نبی آخری ہے. اب کوئی رسول نہیں آئے گا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کے زمانے میں لوگ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تک آ گئے تھے, مان چکے تھے, لیکن علی ولی اللہ ابھی نہیں مانا تھا. اگر رسول چلے جائے تعارف نہ کرائے تو کل لوگ کہتے تھے پروردگار جیسے تو نے ہمیں لا الہ الا اللہ یاد دلایا, محمد رسول اللہ یاد دلایا, اگر علی ولی اللہ بھی یاد دلاتا تو ہم حقیقت میں پڑھتے, ہم چھوڑتے نہیں. تو اللہ نے کہا رسول زمین سے عرش کی جانب نہیں آنا, اس دنیا سے پلٹنا ہی نہیں جب تک لوگوں سے علی ولی اللہ نہ پڑھوا لو. اور کیا آپ نے تو یاد کہانی کرائی گئی. اسی لیے اللہ کے رسول نے ہاتھوں پر غدیر کے میدان میں مولا کائنات کو بلند کر کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہمارے جشن کا آغاز ہو چکا. سب سے بڑی عید مومنوں کی عید غدیر ہے. کیوں؟ کیونکہ جس دن اپنے امام کی معرفت ہو جائے انسان کو, اس سے بڑا عید کا دن اور کیا ہو سکتا ہے. سب سے بڑی عید. شیطان مایوس ہو گیا اس دن, ہر قوم میں بہکایا ہے اس نے. لیکن جب لوگوں نے مولا کائنات کی بیعت کی غدیر کے میدان میں تو شیطان اور شیطان کا لشکر تھا غدیر میں, مایوس ہو گیا. قرآن میں بھی اس کا ذکر خدا نے کیا ہے. تو شیطان کے جو چیلے تھے کہنے لگے اس قوم کو نہیں بہکا سکتے ہو. اور کر رہے آپ اس قوم کو نہیں بہکا سکتے ہو. کیا لگا کیوں؟ کہا کیونکہ انہوں نے اپنے امام کو جو پہچان لیا اسے نہیں بہکا سکتے ہو. اب سنیے گا کیونکہ تقریر ہے, کچھ بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا, کھڑے ہو گئے اور بیان کرنے لگے. کہنے لگا نہیں بہکا سکتے ہو. شیطان کے چیلے کہہ رہے شیطان سے اس قوم کو نہیں بہکا سکتے ہو. اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے امام کو پہچان لیا. چلیے اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے, اور جب دنیا سے اللہ کے رسول چلے گئے اور صاحب آ گئے تخت پر, تو سب سے پہلے جو بیعت کی تخت پر چڑھ کر پہلے صاحب کی شیطان نے کی. مولا کائنات سے سلمان فارسی نے پوچھا مولا کائنات نے سلمان فارسی سے پوچھا سلمان یہ بتاؤ
से पहले। कहा मौला जो आदमी था उसे पहले तो नहीं देखा, लेकिन कमर झुकी हुई थी, उसकी अब्रू आंखों पर पड़ी हुई थी, मोटी सी तस्बीह थी हाथ में, सजदे का निशान था माथे पर, सफेद लिबास भी था, दाढ़ी भी लंबी थी। गौर कर रहे हैं ना, जनाब सलमान फारसी उस आदमी की हकीकत बता रहे हैं, हुलिया बता रहे हैं, इस तरह का था। लेकिन उसके जो जुमले थे ना वो मुझे बुरे लगे। उसने मिंबर पर चढ़कर, जब बैत की तख्त पर चढ़कर पहले वाले जो बने साहिब, तो शैतान कहने लगा कि खुदा का शुक्र है कि उसने इस दिन से पहले मुझे नहीं उठाया कि तेरी बैत में देखूं। सबसे पहले शैतान ने की है। अब जब शैतान अपने लश्कर में आया, कहने लगा देखा मुझसे कोई बचकर जा सकता है, इस कौम को भी मैंने नहीं छोड़ा। और कर रहे ना, इस कौम को भी, क्योंकि इमाम को पहचानने के बाद जो दूसरी जानिब चली जाए उससे बड़ी गुमराह कौन कौम होगी। खैर चलिए सरकार, गुफ्तगू का अब हमारे जश्न का आगाज नबी साहब के मुनाजात और शाह के नबी साहब ने किया। चंद एक नाम है हमारे पास और सबके लिए एक मुख्तसर लिमिट है वक्त की, 5 से 7 मिनट, क्योंकि 8:30 हो चुके हैं, 25 मिनट। सलमान भाई मुस्कुरा रहे हैं कि आपने तो इतना टाइम ले लिया है। तो हमें बयान नहीं करना था, हमें कुछ बोलना ही नहीं था, हम तो खड़े हो गए थे, जो जहन में आता रहा बोलते रहे। जरूरी है। सही माशाल्लाह। हमारे पहले शायर तकी साहब जा चुके हैं, तकी साहब पहले शायर, बुजुर्ग शायर हैं माशाल्लाह। इसके बाद दावत सुखन देने जा रहे हैं हम अपने एक शेर के साथ। हाथों पे मोहम्मद के वली इब्ने वली था, हाथों पे मोहम्मद के वली इब्ने वली था, हाथों पे मोहम्मद के वली इब्ने वली था, अजहर कहीं वो मजहर औसाफे जली था, अजहर कहीं वो मजहर औसाफे जली था, हाथों पे मोहम्मद के वली इब्ने वली था, अजहर कहीं वो मजहर औसाफे जली था। हो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर, हो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर, क्योंकि मौलाए कायनात का नाम है अली, और अली का मतलब होता है बुलंद। और क्या आपने ये इतनी ज्यादा अजीम जात है, इतनी ज्यादा बुलंद है कि अल्लाह ने नाम दिया अली, यानी कि बुलंद, कबीला दिया तो वो भी बुलंद, चाहे विलादत वो भी बुलंद, क्योंकि काबे का मतलब भी बुलंद है। और क्या आपने, और रसूल ने हाथों पर किया इन्हें तो बुलंद, और कहते हर जगह ये बुलंद ही बुलंद नजर आएंगे। तो अली का नाम ये जहन में रखिएगा, अली का मतलब होता है बुलंद। कहा हाथों पे मोहम्मद के वली इब्ने वली था, अजहर कहीं वो मजहर औसाफे जली था, हाथों पे मोहम्मद के वली इब्ने वली था, अजहर कहीं वो मजहर औसाफे जली था। वो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर, ऊंचा भी हुआ वो के जो पहले से अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ दावत सुखन देने जा रहे हैं जनाब ज़हीर अब्बास साहब को कि माइक पर तशरीफ लाएं और बारगाह मौला में नज़राना अक़ीदत पेश करें। आप उनका इस्तक़बाल बुलंद तरीन नारे से कीजिए। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वालेकुम सलाम, आपको भी मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बयान करने को यूं तो दुनिया
करती है सभी के, शर्फ बयां करती है सभी के, मगर जो अक्ले सलीम रखता, जो जानता है सिवा नबी के, नहीं है कोई अली से बेहतर, कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है कोई नहीं। हुनैनो बदरो वहद से पूछो, हुनैनो बदरो वहद से पूछो, वाह वाह अमर के दो नीम पल से पूछो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमर के दो नीम सर से पूछो, अली के दो उंगलियों की ताकत, वाह वाह है क्या है खैबर के दर से पूछो, वाह वाह कसम खुदा की मिसाल है दर, सुभान अल्लाह। कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है कोई नहीं। गदीर से जब के मैंने पूछा, गदीर से जब के मैंने पूछा, है तुझको मालूम सारा किस्सा, वाह वाह सुभान अल्लाह। है तुझको मालूम सारा किस्सा, सिवा अली के है, सिवा अली के है और कोई, बनाए जिसको नबी ने मौला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प के बोला एक उनका मिंबर, कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है कोई नहीं। हजार रुतबे बढ़ाए दुनिया, वाह वाह सुभान अल्लाह। हजार रुतबे बढ़ाए दुनिया, हजार सर पर चढ़ाए दुनिया, वाह वाह। हजार सर पर चढ़ाए दुनिया, मोहम्मद मुस्तफा की मसनाद पे चाहे जिसको बिठाए दुनिया, सवार दोषे नबी के हमसर, कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है कोई नहीं। अली की तलवार चल रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली की तलवार चल रही है, नबी का चेहरा धमक रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का चेहरा धमक रहा है, कोई डटा है वहद में, कोई नजर बचाकर सरक रहा है, नबी के पास अब सिवाय हैदर कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है कोई नहीं। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
سبحان اللہ سبحان اللہ. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सुभानअल्लाह जिंदाबाद पाइंदाबाद. बहुत ही अच्छे अंदाज में जनाब ज़हीर अब्बास साहब बारगाह मौला में नजराना पेश कर रहे थे और अब बिला किसी तमहीद या ताख़ीर के दावत सुखन देने जा रहे हैं. अगले शायर अहले बैत जनाब मुदस्सिर अली को माइक पर तशरीफ लाएं और बारगाह मौला में करते मौला बयान करने के सामने अक़ीदत पेश करें. आप इनका इस्तेमाल नारे समाज से कीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. आपको भी मुबारक. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. मन तुमको जब नबी ने सुनाया गदीर में, वाह वाह वाह. मन तुमको जब नबी ने सुनाया गदीर में, निकला खुदा के दीन का चेहरा गदीर में. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. निकला खुदा के दीन का चेहरा गदीर में, और किसको सबका मौला बनाते रसूल हक, था कौन दूसरा अली जैसा, था कौन दूसरा अली जैसा गदीर में. जो दुश्मने अली था वो रोया गदीर में, जो दुश्मने अली था वो रोया गदीर में, निकला मुनाफिकत का जनाजा गदीर में. अब भी वो फेरते हैं वो मुंह को नमाज में, जैसा लगा है मुंह पे तमाचा. अब और क्या बयां हो अज़मत गदीर की, अब और क्या बयान हो अज़मत गदीर की. कुरान में आई है फजीलत गदीर की. हकदार है वो लानत परवरदिगार का, जिस शख्स के है दिल में शिकायत गदीर. नूर की अंजुमन फातिमा, नूर की अंजुमन फातिमा, मरकज़े पंजतन फातिमा. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. नूर की अंजुमन फातिमा, अर्श से बंद के आई है तू. वाह वाह सुभान अल्लाह. अर्श से बंद के आई है तू, मुर्तज़ा की दुल्हन फातिमा. नूर की अंजुमन फातिमा, कहकशा से ज़्यादा हसी, कहकशा से ज़्यादा हसी, तेरे घर का चमन फातिमा. तेरे घर का चमन फातिमा, खुल्द का अर्श पर है दिमाग,
غازیوں کا کفن فاطمہ، بولی زینب سے روح علی، بولی زینب سے روح علی، سر اٹھا اور بن فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سر اٹھا اور بن فاطمہ، اے قول نبی اے سروش، اے قول نبی اے سروش، میرا تن میرا من، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جنگ احد میں رشتہ ایمان توڑ کے، واہ واہ، جنگ احد میں رشتہ ایمان توڑ کے، کچھ بد نصیب بھاگے محمد کو چھوڑ کے، جنگ احد میں رشتہ ایمان توڑ کے، بندوایا جب نے حر کی ندامت کے حر کے ہاتھ، بندوائے جب کے حر کی ندامت نے حر کے ہاتھ، جنت بلا جنت بلا رہی ہے اسے ہاتھ جوڑ کے، رشتہ ایمان توڑ کے، ایسے معرقین پہ لعنت خدا کی ہے، ایسے معرقین پہ لعنت خدا کی ہے، جو واقعات پیش کرے توڑ موڑ کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ تھے جناب مدثر علی صاحب جو بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آپ بہت ہی سکون اور اطمینان اور خاموشی کے ساتھ انہیں سن رہے تھے۔ جشن کا مطلب سننا نہیں ہوتا، منانا ہوتا ہے، اس لیے برائے مہربانی منائیے، سنیے نہیں، تھوڑا سا بولیے، کیونکہ جب آپ بولیں گے کیونکہ جب آپ بولیں گے تو شاید بھی دل کھول کر پڑھے گا، حالانکہ دل کھول کر اتنا بھی نہیں پڑھانا ہے کہ کوئی ماشاءاللہ کافی حضرات امین ہیں، اور صرف 5 منٹ 5 سے 7 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ اگلے شاعر کے استقبال کے لیے صرف ایک شعر، زیادہ کوئی گفتگو نہیں اور زیادہ کوئی، اس کے بعد شعراء کو ہی موقع دیتے رہیں گے۔ کیسا ہوا یہ کام، کیسا ہوا ہے کام یہ پن کا غدیر میں۔ ہندی زبان میں پن لفظ استعمال ہوتا ہے نیکی کے لیے، جیسے ہمارے یہاں نیک، تو ہندی میں کہتے ہیں پن۔ پن کیسا ہوا ہے کام یہ پن کا غدیر میں، برا ہوا ہے مرحلہ کن کا غدیر میں۔ سبحان اللہ سبحان کیسا اللہ، ہوا ہے کام یہ کن کا غدیر میں، برا ہوا ہے مرحلہ کن کا غدیر میں۔ کب سے ہی جن کی تخت رسالت میں تھی نظر، کب سے ہی جن کی تخت رسالت میں تھی نظر، تختہ الٹ کے رہ گیا کن کا غدیر۔ اسی کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہے ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں یہ پڑھنے والے ہیں اور ذکر مولا کرنے والے ہیں جناب ہاشم سلمہ۔ مائک پر تشریف لائیں، آپ ان کا استقبال نعرہ بلند ترین نعرہ صلوات سے کیجئے۔ اللہم صلی علی
वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोगों को जश्न ईद वज़ीर बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ चंद शेर आपके सामने रखकर इजाज़त करूँगा। बाबा से मैं सवाल करता शुरुआत करने से मेरे दो मिसरे समान फरमाएगा। क्यों दुश्मनी है, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, क्यों दुश्मनी है अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन। क्यों दुश्मनी है, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। बाबा से के शान में तरफ से समाप्त फरमाएगा। समंदर कहाँ से लाओगे, फजीलतों का समंदर कहाँ से लाओगे, वो मंजर कहाँ से लाओगे, बुलंदियों का वो मंजर कहाँ से लाओगे। बयान अपने बढ़ाई करो, कहीं भी करो, बयान अपने बढ़ाई करो, कहीं भी करो, मगर गदीर का मगर गदीर का मिंबर कहाँ से लाओगे, मगर गदीर का मिंबर कहाँ से लाओगे। नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा, सब मिलके नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा। आज तक फिर कोई काबे में नया दर न बना, आज तक फिर कोई काबे में नया दर न बना, चीर कर कल्ले अजदार को हैदर न बना, चीर कर कल्ले अजदर को कोई हैदर न बना, खून के मैदान के जैसा कोई मिंबर न बना, खून के मैदान के जैसा कोई मिंबर न बना, जुस मेरे मौला कोई फातह खैबर न बना। आज तक फिर कोई काबे में नया दर न बना, चीर कर गल्ले अजदर कोई हैदर न बना, खून के मैदान के
जो नहीं है तो फजीलत हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा। ये जो नारा लगाते हैं उनके इसमें फरमाएगा, नाम हैदर है मेरा, नाम हैदर है मेरा, मेरा नारा है हर एक माँ की तहारत के अमीर, मेरा नारा है हर एक माँ की तहारत का अमीर, जिसके खून में है कमी वो तो लगाता ही, मेरा नारा है हर एक माँ की तहारत का अमीर, जिसके खून में है कमी वो तो लगाता ही नहीं। तजरबा जिसको भी करना है करे आके यही, तजरबा जिसको भी करना है करे आके यही, इस नारे से बहलते हैं फलक और ज़मीन, इस नारे से बहलते हैं फलक और ज़मीन। ये वो नारा है जो नस्लों को पता देता है, दिल में दुश्मन के यही आग लगा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम हैदर है मेरा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद, पाइंदाबाद। बहुत ही अच्छे अंदाज में मदह मौला कर रहे थे जनाब हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दावत सुखन देने जा रहे हैं बिना किसी ताखिर के, लेकिन ताखिर करनी भी जरूरी है क्योंकि बड़ी अजीम ज़ात को आपके रूबरू करने जा रहे हैं। ये हमारे तुरपाड़ी के टू-इन वन हैं। ये कभी कभी बिलाल काजरी साहब होते हैं और कभी कभी ये बेताब हल्लोरी बन जाते हैं। आज कौन सा रूप और कौन सा रूप ये पेश करेंगे, ये या तो ये जानते हैं या खुदा जानता है। तो इनके इस्तकबाल में तो एक शेर, छूलो अली के इश्क से सिदरा नगर की हद, छूलो अली के इश्क से सिदरा नगर की हद, यानी कि इश्क इतना ज्यादा हो, इतना बुलंद हो जाए कि आप बुलंद हो जाओ। छूलो अली के इश्क से सिदरा नगर की हद, ऊंचा हुआ है आज वली की बिला का कद। छूलो अली के इश्क से सिदरा नगर की हद, ऊंचा हुआ है आज वली की विला का कद। जिनको अली वली की विलायत नसीब हो, जिनको अली वली की विलायत नसीब हो, आपस में मुस्कुरा के कहो या अली। इसी के साथ दावत सुखन देने जा रहे हैं जनाब सज्जाद हुसैन साहब के माइक पर तशरीफ लाएं और बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। आप इनका इस्तकबाल बुलंद से बुलंद तरीन नारे समाज से कीजिए। तमाम मोमिन को ईद जश्न ईद गरीब मुबारक। मुसीबत के बाद जो ही सर पे छाए, अली याद आए, अली याद आए, बुला बैठे जब सारे अपने बनाए, अली याद आए, अली याद आए। पैगंबर हर एक को जब आज़माया, कोई भी न खैबर का दर तोड़ पाया, सभी हो के नाकाम जब लौट आए,
سجی ہے بز میں مودت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے اگر نبی سے ہے الفت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے خدا نے بھیجا وہی آج یہ نبی کہہ دو خدا نے بھیجا وہی آج یہ نبی کہہ دو یہی ہے کار رسالت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے خدا کا دین مکمل ہوا ہے آج کا دن خدا کا دین مکمل ہوا ہے آج کا دن ہے خاص مل رہی نعمت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے مجلس کا مولا ہوں اس کے ہے علی مولا مجلس کا مولا ہوں اس کے ہے علی مولا یہی ہے حکم رسالت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے زمان بھر کوئی پیغام دے رہا ہے غدیر زمان بھر کوئی پیغام دے رہا ہے غدیر نبی کے بعد امامت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے مقام حیدر کرار جاننے والوں مقام حیدر کرار جاننے والوں علی کی دیکھنی عظمت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے دستے نبی پہ آئے جو حیدر غدیر میں دستے نبی پہ آئے جو حیدر غدیر میں آمینہ دائے صحابہ کو چکر غدیر میں اعلان جب علی کی ولایت کا ہو گیا جنوں کے دل پہ چل گئے خنجر جنوں کے دل پہ چل گئے خنجر کے غدیر میں نہ کوئی شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے نہ کوئی شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے علی کے در کا مگر ہر فقیر زندہ ہے علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لی دنیا لیکن غدیر زندہ ہے لیکن غدیر زندہ ہے یہی پہچان ہے لوگوں زمانے میں مقصر کی یہی پہچان ہے لوگوں زمانے میں مقصر کی زبان اقرار کرتا ہے عمل انکار کرتا ہے مسلمی سے بڑا منکر نہیں دیکھا کوئی میں نے جو اپنے ہی خدا کی بات کو انکار کرتا ہے اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا احمد جیسا کبھی رہبر نہ ملے گا حیدر نے دو انگلیوں میں اٹھا کر بتا دیا حیدر نے دو انگلیوں پر یہ اٹھا کر بتایا تاریخ میں اب دوسرا خیبر نہ ملے گا تاریخ میں اب دوسرا خیبر نہ ملے گا عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے محفل سجی ہے دھوپ میں کیا اہتمام ہے بھیجا رب نے تاج نبی کے ہاتھ میں گویا آج دولہا بنا میرا امام ہے آج دولہا بنا میرا امام ہے یادیں غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر یادیں غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر یادیں غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ چلتا ہے آج روزہ شبیر کو دیکھ کر مجلس میں آنا اس لیے بدت بتا دیا مجلس میں آنا اس لیے بدت بتا دیا یادیں غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر یادیں غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر محمد والے
जब नबी काफिला रोकर तुम्हें सबको बताने लगे, जब नबी काफिला रोकर तुम्हें सबको बुलाने लगे, तो साहिब हुए हमसदा मुस्कुराने लगे। वाह वाह हुसैन की हकीकत फकीर क्या जाने, वाह वाह हुसैन की हकीकत फकीर क्या जाने, मुकाम इश्क कोई बेज़मीर क्या जाने। नबी की जात पे हैजान का हो शक जिसको, वो दो रकात का नमाजी गदीर क्या जाने, वो दो रकात का नमाजी गदीर क्या जाने। मन कुन तो जब नबी ने सुनाया गदीर में, मन कुन तो जब नबी ने सुनाया गदीर में, निखरा खुदा का दीन का चेहरा गदीर में। और किसको सबका मौला बनाते रसूल है, और किसको सबका मौला बनाते रसूल है, था कौन दूसरा अली जैसा गदीर में।